मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। पितामह भीष्मना जन्मनी कथा अंतर्गत सुंदर कथा महाराज शंतनु अने मां गंगाजी एमनी दिव्य कथानु आपणे रसपान करी रह्या छीए। शंतनु महाराज अने गंगाजीना सुंदर दाम्पत्य जीवन में फूल खिल्યું છે। मां गंगाजी जયારે गर्भवती थया छे, मां बहु सुंदर छे अने एमां पण जયારે गर्भवती थया त्यारे तो तेज कंईक अलौकिक छे। शरीर झळहळवा लाग्યું છે। महाराज शंतनुनो राजमहेल मां गंगाना तेजथी प्रकाशथी झळहळवा लाग्यो छे। शंतनु महाराज ने अत्यंत आनंद छे। शंतनु ने ख्याल नथी, आवनारा दुखनी शंतनु महाराज ने कोई कल्पना नथी। अने समय जता योग्य समये मां गंगाजीए शंतनु महाराजना राजमहेल में एक सुंदर तेजस्वी बाळकने जन्म आप्यो। ने एवुं कहेवाय छे बाळकनो ज्यारे जन्म थयो त्यारे आकाशनी अंदर आपोआप दुंदुभीनो नाद थयो। शंतनु राजसभामां छे। ऋषि महात्माओने पूछ्યું, महाराज आ अवाज शानो? बोले महाराज आपने त्यां संतति थई ने ए बहु दैवी संतति छे, एना परिणामे आ सुंदर जयघोष थई रह्यो छे। अने जेनो जन्म थाय त्यारे आवो अवाज थाय ने महाराज ए बहु पराक्रमी अने बहु श्रेष्ठ पुत्र होय। शंतनु महाराज दौड़ता आवे पोताना राजमहेले। पूछू दासीओ ने, क्या छे मारो पुत्र, क्या छे मारो पुत्र? त्यारे दासीओ एम बोली, महाराज महाराणी तो दीकराने लईने निकळ्या, हमणां ज निकळ्या बहार, पण क्यां गया? हजू हमणां तो दीकरो थयो। हाँ महाराज दीकरो हमणां ज थयो, पण नवजात बाळकने तेड़ी अने ख्याल नहीं महाराणी गंगा कई तरफ गया? दरवाणी ने पूछो। बोले गंगाजी ना प्रवाह तरफ नदी तरफ जई रह्या हता। महाराज शंतनु गंगा नदी तरफ दोट मूके छे। दूर 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 थी शंतनु महाराज ने गंगा देखाणा। नदीना प्रवाहनी वच्चोवच पत्नी गंगा ने उभेली जोई। एना हाथमां पेलुं नवजात संतान छे। दीकरो एटलो तेजथी जळहળી रह्यो छे। शंतनुने आनंद थयो, आहा केवो सुंदर दीकरो छे। कदाच एम लागे छे गंगा एने नवડાवा माटे गंगाजीए लावी हशे। पण त्यां ज शंतनु महाराजनी दृष्टि समक्ष गंगाए पेला बाळकने आंख बंद करी अने गंगाना वहेता प्रवाहनी अंदर डूबाड्યું। बाळके तरफड़िया मार्या, त्याने त्यां ज प्राण पंखेरू उड़ी गयुं। गंगाजीए बाळकने गंगाना प्रवाहमां पधरावी। गंगाजी त्यांथी बहार निकळ्या तो सामे शंतनु महाराज उभा छे। शंतनु महाराज ने जाने कोई प्राण काढ़ी लीधो होय एवी स्थिति छे, पण पूछवानी हिम्मत नथी, कारण आ लग्न शरती लग्न थयेलुं।
જે દિવસે શું કર્યું એટલું પૂછશો ને એ દિવસે હું તમને છોડીને જતી રહીશ. હું ખરાબ કરું સારું કરું તમને રોકવાનો ટોકવાનો પૂછવાનો કોઈ અધિકાર નથી. પહેલાથી જ કાંડા કાપી અને શંતનુ મહારાજે આપી દીધેલા. આજે ઘણી જગ્યાએ લગ્ન થાય છે કે લગ્નની અંદર ઘણી જગ્યાએ શરતો મૂકવામાં આવે છે. હું પરણું ખરી પણ પરણ્યા પછી અલગ રહેવાનું, ગામડે તો રહીશ જ નહીં, ભરૂચમાં જ ઘર જોઈશે, ભરૂચમાં જ રહીશું, ડોહા ડોહીને સાથે નહીં રાખીએ. એકનો એક દીકરો હોય, મા બાપની જોડે રહેતો હોય, 15,000 પગાર હોય, છતાંય બેન પરણીને આવે અને એને જ્યારે મા બાપથી છૂટો પાડે ને ત્યારે એને શાંતિ થાય. કેમ એકલા રહેવાનો શોખ જાગ્યો? તો કે હવે ઘરમાં કોઈ રોકનાર ન રહ્યું, કોઈ ટોકનાર ન રહ્યું, ગમે ત્યારે આવો ગમે ત્યારે જાઓ કોઈ કહેનાર ન રહ્યું. દરેકને આ સ્વતંત્રતા અત્યારે જોઈએ છે અને પરિણામે ઘરડા ઘરો વધ્યા, વૃદ્ધાશ્રમો વધ્યા. એનું કારણ રોકટોક કોઈને ગમતી નથી. અરે ઘણી તો એવું કહી દે પતિને, કાં તો એ ડોહા ડોહી નહીં અને કાં તો હું નહીં, એટલે બચારો એવો ચક્કીમાં પીસાય, એવો ચક્કીમાં પીસાય. હવે મા બાપને છોડે કે પત્નીને છોડે? સદગુણી દીકરો હશે તો પત્નીને છોડી દેશે, પણ જેની અંદર પ્રામાણિકતા નહીં હોય, જેને ભગવાનનો ડર નથી, એવા અબૂધ પોતાના મા બાપને છોડશે અથવા તો મા બાપને ઘરડા ઘરમાં ધકેલશે. શરતી લગ્ન કહેવાય અને આવા લગ્નમાં કોઈ સુખ ન હોય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતાજીની અંદર એવું કહે છે, શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટોભિજાયતે. જે પવિત્ર છે, શીલવાન છે, ધર્મવાન છે, જ્ઞાની છે, એવા ગ્રહસ્થને ત્યાં યોગ ભ્રષ્ટ જીવાત્મા જન્મ લે છે. કહેતા એને ત્યાં ભગવાનનો ભક્ત જન્મ લે છે. મા બાપને ઘરડા ઘરમાં મોકલે એને ત્યાં જે સંતાનો હોય એ જોજો ખહુરિયા જેવા દેખાય. એમાં કોઈ તેજ ન હોય, બિલકુલ નિસ્તેજ હોય, કરોડોની પ્રોપર્ટી હોય પણ વાપરવાનું ઠેકાણું ન હોય, હાવ ગાંડિયા જેવું છોકરું લઈને ફરતો હોય. કેમ? તો કે એણે એના મા બાપને ઘરડા ઘરમાં ધકેલ્યા. મા બાપની એણે સેવા ન કરી. મા બાપની સેવા કરે એટલે એનું તેજ અલગ હોય, એનો પાવર અલગ હોય. મા બાપની સેવા કરે એટલે એના આશીર્વાદથી એનું દાંપત્ય જીવન એટલું મધુર ચાલતું હોય. મા બાપને ઘરડા ઘરમાં મોકલી અને જે દીકરો અને દીકરાની બહુ સુખની આશા અપેક્ષા રાખે એમને તૈયારી રાખવી કે અમારા જીવનમાં પણ આ દિવસનું પુનરાવર્તન થવાનું છે. મહારાજ શંતનુનું જે લગ્ન છે એ શરતી લગ્ન છે. નજર સામે પત્નીએ દીકરાને નદીમાં ડૂબાડી મારી નાખ્યો, છતાંય પતિ એક શબ્દ ન બોલી શક્યા. લાચાર આંખોમાં આંસુ લઈ શંતનુ જોતા રહ્યા અને ગંગાજી રાજમહેલમાં આવીને પાછા બેસી ગયા. શંતનુ મહારાજ તૂટી ગયા છે. ગંગાજીને પણ વેદના છે, પરંતુ વસુઓને વચન આપેલું. એક તરફ બાળ હત્યાનો દોષ છે તો બીજી તરફ વસુઓને મુક્ત કર્યાનો આનંદ છે. એક વસ્તુની તો મુક્તિ થઈ, એને માનવ યોનિમાં જાજુ રહેવું ન પડ્યું, ફક્ત જન્મ લેવો પડ્યો એટલું જ. એક પરોપકારને માટે ગંગાજીએ બાળ હત્યા જેવું ઘોર પાપ પણ પોતાના મસ્તકે સ્વીકાર્યું છે. ધીરે 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 સમયની સાથે મહારાજ શંતનુના ઘા ધીરે ધીરે રૂઝાવા લાગ્યા.
શંતનુએ મનને મનાવ્યું હશે, એના મનમાં કંઈક આવ્યું હશે. સમય જતા બીજી વાર જ્યારે ગંગાજી ગર્ભવતી થયા છે, બીજી વાર બાળકનો જન્મ થયો, દુંદુભીનો નાદ થયો, હજુ તો દોડી દીકરાનું મોઢું જોવા જાય ત્યાં જ સમાચાર મળ્યા કે દીકરાને લઈ અને રાણી તો ગંગાજી તરફ ગયા છે. એ જ ઘટના 2 વર્ષ પછી શંતનુ મહારાજને ગંગાના કિનારે જોવા મળી. તેજસ્વી બાળકને ગંગા પ્રવાહની અંદર ડુબાડી રહ્યા છે. પોતાની આંખે પોતાના બીજા દીકરાને પણ શંતનુ મહારાજે મરતો જોયો. એક શબ્દ બોલી ન શક્યા, ન ગંગાને પૂછી શક્યા. મનની અંદર પ્રશ્ન ઘુમરાયા કરે છે, ગંગા આવું કરે છે એનું કારણ શું છે? ક્યારેય કોઈએ એવી ડંફાસ ન મારવી. હું સ્ત્રીને ઓળખી ગયો. તુલસીદાસજીએ લખ્યું, નારી ચરિત જલ નિધિ અવગાહુ, નારી ચરિત જલ નિધિ અવગાહુ. તુલસીદાસજી લખે છે, સ્ત્રીનું ચરિત્ર કેવું છે તો કે જલનિધિ અવગાહુ. અરે કદાચ તમે દરિયાનો તાગ મેળવી શકો, પરંતુ સ્ત્રીના મનનો તાગ મેળવવાનું બહુ કઠણ છે. એના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ જ્યારે કે ત્યારે જ તમને કળાય છે. બાકી ગમે એવો પતિ હોય, પોતાના પત્નીનું મન ક્યારેય જાણી શકતો નથી. સ્ત્રીની અંદર શક્તિ છે, એ પતિના મનને જાણી લે છે. મહારાજ શંતનુ રડતા રહ્યા. બીજો દીકરો પણ ગંગાના પાણીમાં વહેતો થયો. મહારાજ જ્યારે પાછા આવે ત્યારે હવે તો કુળગુરુએ પૂછ્યું, મહારાજ દીકરો કઈ રીતે જવાબ આપવો કે રાણીએ દીકરાને ડુબાડી દીધો? શંતનુ મહારાજે બહાનું કાઢ્યું, દીકરો મરી ગયો. ત્રીજી વાર જ્યારે દીકરો થયો, ત્રીજી વાર દીકરાનું મૃત્યુ થયું. હવે પ્રજાની અંદર થોડીક ઘુસપુસ શરૂ થવા લાગી કે દર વખતે દીકરાઓ મરી જાય છે, એનું કારણ શું છે? કોઈ વળી જ્યોતિષી આવીને એમ કે મહારાજ ફલાણું કરો, ફલાણા ગ્રહની શાંતિ કરાવો, ફલાણા ગ્રહની શાંતિ કરાવો. ત્યારે શંતનુને એમ થાય, કોઈ ગ્રહ બચારો નડવા આવતો નથી, મારી પત્ની જ મારા માટે બહુ મોટો ગ્રહ બની ગઈ છે. મારી પત્ની જ મારા બાળકોને ખાઈ રહી છે, પરંતુ હું એની સુંદરતામાં એટલો બધો લપેટાયેલો છું, નથી મારાથી એને પૂછાતું, નથી એને ટોકાતું. પોતાની વેદના, પોતાની વ્યથા મહારાજ શાંતનુ કોઈને કહી શકતા નથી. ધીરે ધીરે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. 2 વર્ષના અંતરે ગંગાજી ગર્ભવતી થાય, દીકરો જન્મે. દીકરાને ગંગાજી પ્રવાહની અંદર ડુબાડી દે. 7 દીકરાઓને જ્યારે આ રીતે ડુબાડે, હવે શાંતનુની ધીરજ જવાબ આપી ગઈ. 8મી વાર જ્યારે ગંગાજી ગર્ભવતી થયા છે, શાંતનુએ મનમાં ગાંઠ વાળેલી, હવે તો મારે એને રોકવી જ છે, નહીં તો હું નિર્વંશ બની જઈશ. મારો કોઈ વંશ નહીં રહે જગતમાં, મારો કોઈ દીકરો નહીં રહે જગતમાં. ગમે એમ કરી એને ટોકવી પડશે, એને રોકવી પડશે, નહીં તો આ નારી નાગણ બની એક પછી એક મારા સંતાનોને ખાઈ રહી છે. એને રહેવું હોય તો રે અને એને જવું હોય તો જાય, પણ રાજા છું અને મારી પવિત્ર ફરજ છે કે મારે હસ્તિનાપુરની ગાદીને વારસ આપવો. આ સ્ત્રી તો પાપનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. ધીરે 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 મહારાજ શંતનુના મનમાંથી ગંગાજીની
જે છબી હતી એ છબી ખરડાવા લાગી છે. અત્યાર સુધી જે સુંદરી લાગતી હતી હવે એમ લાગે છે નહીં, આ બહુ મોટી પાપીણી સ્ત્રી છે. હવે એના ઉદરમાં 8મો ગર્ભ છે. જો અત્યારે રોકીશ તો નહીં ને અત્યારે જ જતી રહે, એના કરતા દીકરો થયા પછી એને રોકીશ. અને નક્કી છે હું એને રોકીશ એટલે આ પાપીણી મારો ત્યાગ કરીને જશે, પણ એનો વિયોગ સહન કરી લઈશ, પણ દીકરાનો વિયોગ હવે સહન નહીં થાય. હવે મારે શું કરવું? બહુ અવઢવમાં મહારાજ શાંતનુ થયા. ગંગાજી જ્યારે 8મી વખત ગર્ભવતી થયા, દેવ નામનો વસુ, જેની પત્નીએ વશિષ્ઠજીની નંદીની ગાયની ચોરી કરવાનું કહેલું, જે મુખ્ય આરોપી હતો ગાયને ચોરવામાં, એ દેવ નામનો વસુ માં ગંગાના ગર્ભની અંદર આવેલો છે. અને જ્યારે એનો જન્મ થયો, રાત્રિના સમયે એ દીકરાનો જન્મ થયેલો, મહારાજ શંતનુ તો જોઈને જ બેઠા હતા. એ ગંગાજી જ્યારે એ 8મા દીકરાને લઈ અને ગંગા નદી તરફ નીકળ્યા છે. જ્યારે ગંગાની અંદર ડુબાડવા જાય છે, શંતનુ મહારાજે અવાજ કર્યો, ઉભા રહો. હે તનમંગી, હે સુંદર નારી, તારું મુખારવિંદ પવિત્ર હાસ્યથી છલકાતું રહે છે. હું તારો સેવક છું, હું તને પ્રાર્થના કરું છું, આ દીકરાને જીવતદાન આપ. હું આ દીકરાને મોટો કરવા માંગુ છું, હું આ દીકરાને ઉછેરવા માંગુ છું. તે મારા વાલા પ્યારા 7 દીકરાઓને મારી નાખ્યા. હે સુંદર સુશ્રોણી, હે સુંદર નિતંબવાળી, હે ગંગે, આ બાળકની તું રક્ષા કર. મારું માથું તારા ચરણમાં મૂકું છું. હે ગંગે, આ દીકરાના બદલામાં તમારે જે વસ્તુ જોઈતી હોય એ માગી લો, હું અત્યારે જ આપવા તૈયાર છું. મારી ધર્મપત્ની છો તમે, અને મારી વંશ પરંપરાને સલામત રાખવી એ તમારું પરમ કર્તવ્ય છે. હે દેવી, વેદો અને શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે સંતાનહીન મનુષ્યની ગતિ થતી નથી, એને સ્વર્ગમાં પણ સ્થાન મળતું નથી. એથી આ 8મા દીકરાને જીવતદાન આપવા માટે હું આપને વિનંતી કરું છું. અને છતાંય જ્યારે ગંગાજી માનવા તૈયાર નથી, ત્યારે રાજા અત્યંત દુઃખી થઈ અને કહેવા લાગ્યા, હે પાપીણી, હે કુલઘાતીની, મને એવું લાગે છે સુંદરીના રૂપમાં તું કોઈ રાક્ષસી હોય અથવા તો ડાકણ હોય, પિશાચણ હોય. તું શું કરી રહી છે? હે પાપીણી, તને નરકનો કોઈ ભય નથી? તારે જેવી ઈચ્છા, તારે જવું હોય તો જા, પણ હા, દીકરાને મૂકીને જા. બાળકને અહીંયા જ રહેવા દે. તું તો મારા વંશને જડ મૂળથી ઉખાડનારી કુલઘાતીની છે. તને હાથ જોડીને કહું છું, મારા દીકરાને મૂક, અને તારે જવું હોય તો તું વિદાય થા, કારણ તારા જેવી પાપીણી સ્ત્રીનું મોઢું મારે જોવું નથી. શંતનુ રાજાના આ વચનો સાંભળી અને મંદ મંદ મુસ્કુરાતા ગંગાજી રાજાને કહેવા લાગ્યા, હે રાજન, આ બાળકને તો જીવતો રાખવાની મારી પણ ઈચ્છા છે. અને મહારાજ, સાચું કહું, આ બાળકને હું મારવા નથી આવી, બસ તમારા ધૈર્યની પરીક્ષા લેવા માટે આવેલી.
આ બાળક તો જીવતું જ રહેશે, આ બહુ લાંબી આયુષ્યનું બાળક છે. પણ હે મહારાજ, તમે તમારી પ્રતિજ્ઞા તોડી. આપણી શરત હતી, હું કોઈ પણ કાર્ય કરું, સારું હોય ખરાબ હોય, તમને કોઈ અધિકાર નથી મને રોકવાનો, મને ટોકવાનો. તમે મને રોકી, તમે મને ટોકી. મહારાજ, પ્રતિજ્ઞા તૂટી, હવે મને પણ માફ કરજો, હું તમારી સાથે હવે નહીં રહી શકું. ગંગાજી મુસ્કુરાવા લાગ્યા, શંતનુ રડવા લાગ્યા. ત્યારે ગંગાજી એમ કહે છે, રાજન, હું કોઈ સામાન્ય નારી નથી. આ જે ખળખળ વહેતું પ્રવાહ છે એ મારું જ સ્વરૂપ છે. હું સ્વયં ગંગા છું. હે મહાભાગ, મેં જે દીકરાઓને માર્યા, મેં માર્યા નથી, મેં એમની ઉપર બહુ મોટો ઉપકાર કર્યો છે. એ વસુઓ હતા. 8 વસુઓને વશિષ્ઠજીએ શ્રાપ આપેલો, એમાંથી 7 વસુઓને મુક્ત કર્યા. આ 8મો દેવ નામનો વસુ વર્ષો સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રહેશે. એ વસુઓએ વશિષ્ઠના શ્રાપના કારણે મને પ્રાર્થના કરેલી અને મેં એમની માં બનવાનું સ્વીકારેલું. અને મહારાજ, તમારો પણ એ વસ્તુઓ ઉપર ઉપકાર છે કે તમે એ વસ્તુઓના બાપ બની એમને જન્મ લેવાની તક આપી, એમને શ્રાપ મુક્ત થવાની તક આપી. હે મહારાજ, આ 8મો જે વસ્તુ છે આ તમને આપી રહી છે. તમે તમારા આ પુત્રનો સ્વીકાર કરો. પરંતુ મહારાજ, આ કોઈ સામાન્ય પુત્ર નથી, આ વસુ છે. આ પુત્ર ગાંગેય એવા નામથી પ્રખ્યાત થશે, અત્યંત બળવાન થશે. તમે મારા પતિ છો, હું તમને પતિ રૂપે જ માનું છું અને માનતી રહીશ. મહારાજ, દીકરાને દૂધની જરૂર પડશે, માની જરૂર પડશે, અને હું નથી ઈચ્છતી કે મારો દીકરો કોઈનું દૂધ પીને મોટો થાય. મહારાજ, દીકરાને જોડે લઈને જઉં છું. યોગ્ય સમયે તમને દીકરો હું પાછો આપી દઈશ. હું ગંગા તમને વચન આપું છું. કારણ મહારાજ, માતા વિના બાળકનું જીવવું અને સુખી રહેવું અસંભવ છે. ગંગાજી પોતાના દીકરાને લઈ શંતનુની નજર સમક્ષ જ ગંગાના પ્રવાહની અંદર અલોપ થયા છે. શંતનુ મહારાજ માથું પછાડતા રહ્યા. હે ગંગે, હે ગંગે રડતા રહ્યા. રડતા શંતનુ મહેલમાં આવ્યા. દુઃખનો કોઈ પાર નથી. ગંગાનો વિયોગ અને જોડે જોડે પોતાના અદ્ભુત બાળકનો વિયોગ, એ ભયંકર દુઃખ મહારાજ શંતનુને સતાવા નથી. રાજ કારભાર ચલાવે, પરંતુ એમાં કોઈ ધ્યાન નહીં, એમાં કોઈ આનંદ નહીં. મોઢા ઉપર હંમેશા ચિંતાની કાલીમાં છવાયેલી રહેતી. સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. રોજ શંતનુ મહારાજ ગંગા કિનારે જઈને ઊભા રહે છે. આજે ગંગા આવે, કાલે ગંગા આવે. એમ કરતા કરતા 16 વર્ષનો સમય વ્યતીત થયો. 16 વર્ષ પછી એક દિવસ શંતનુ જ્યારે ગંગા કિનારે ઊભા છે ત્યારે નજર ગઈ કે અહો, ગંગાનો પ્રવાહ કેમ ઓછો થઈ ગયો છે, પાણી કેમ ઓછું આવી રહ્યું છે. નવાઈ લાગી. થોડેક આગળ ચાલ્યા તો કોઈએ સરસ મજાની ધનુષ્યથી પાળી બનાવેલી, એના કારણે ગંગાનો પ્રવાહ હતો એ રોકાઈ ગયેલો. નજર કરી તો કિનારા ઉપર એક સુંદર નવયુવાન 16 વર્ષનો બાળક ધનુષ્ય લઈ જોર જોરથી બાણ ખેંચી અને ગંગાના પ્રવાહમાં મારે, અને પોતાના બાણથી એ બાળકે ગંગાના પ્રવાહમાં આખો બંધ તૈયાર કર્યો. એના કારણે ગંગાના પ્રવાહને રોકી રહ્યો છે. ગંગાના તટ ઉપર એ યુવાન રમી રહ્યો છે.
સરસ મજાના વાંકડિયા વાળ છે, એની બાણ ચલાવવાની સ્ફૂર્તિ, એની અદ્ભુત સુંદરતા. શંતનુ મહારાજ ચકિત થયા. શંતનુને એમ થાય બાણ ચલાવવામાં આ બહુ ચપળ છે. શંતનુ મહારાજ જોડે આવ્યા. પૂછું, હે બાળક, તું કોનો પુત્ર છે? પણ એ બાળક તો બાણ ચલાવવામાં મગ્ન છે. રાજાને કોઈ જવાબ ના આપ્યો, પણ જેવા રાજા નજીક જવા ગયા એટલે તરત જ બાળકે ગંગામાં ડૂબકી મારી. શંતનુ મહારાજ જોતા જ રહ્યા. હવે શંતનુ ચિંતા કરવા લાગ્યા, અરે રે, આ બાળક ક્યાં ગયું? આ તો પાણીમાં ડૂબી ગયું. શંતનુ મહારાજ ત્યાં જ બેસી ગયા. ગંગાજીની સામે દ્રષ્ટિ કરી, બે હાથ જોડ્યા, હે ગંગે. અને જ્યાં હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી ત્યાં જ ગંગાજી જે પત્નીના સ્વરૂપમાં હતા એ જ સ્વરૂપ ધારણ કરી પેલા બાળકનો હાથ પકડી અને પ્રગટ થયા છે. હે મહારાજ, ઓળખ્યો આ બાળકને? શંતનુ કે નહીં મહારાજ, 16 વર્ષ પહેલા તમે જેને બચાવેલો ને મરતા, આપણો જ દીકરો છે ગાંગેય. મહારાજ, મેં વશિષ્ઠ ઋષિ અને ગુરુદેવ પરશુરામજી એમની પાસે આને ભણવા માટે મૂકેલો. વશિષ્ઠ ઋષિ પાસે આને વેદોનું જ્ઞાન મેળવેલું છે. ભગવાન પરશુરામજી પાસે શસ્ત્ર વિદ્યાની અંદર આપણો ગાંગેય, આપણો દેવવ્રત પ્રવીણ થયો છે. દીકરા ગાંગેય, પિતાને વંદન કરો. અને તેજસ્વી બાળક ગાંગેય મહારાજ શંતનુને પ્રણામ કરે છે. દીકરાને 16 વર્ષ પછી જોઈ અને શંતનુ મહારાજની આંખોમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો વહેવા લાગ્યો, ગંગા યમુના વહેવા લાગી. 16 વર્ષે દીકરો અને પત્નીને જોયા. હાથ પકડી લીધો ગંગાનો. ગંગે, તમારા વગર મારું રાજ સિંહાસન ખાલી છે. તમારા વગર બહુ અઘરું પડે છે જીવવું. દેવી, તમે પાછા ચાલો. ગંગાજી કે નહીં મહારાજ, હવે હું ન આવી શકું. આ દીકરો, આ તમારી થાપણ તમને સોંપી. મહારાજ, આ ગાંગેય પોતાની પ્રતિજ્ઞામાં અચળ રહેનારો રહેશે. તમારા કુળની કીર્તિનો વિસ્તાર કરશે. વિશ્વ આના ચરણોમાં વંદન કરે ને એવું પવિત્ર આ બાળકનું જીવન હશે. વશિષ્ઠજીની સમાન આ જ્ઞાની છે. મહારાજ, આપ પ્રસિદ્ધ રાજવી છો, આ બાળકનો સ્વીકાર કરો. ગુરુદેવ પરશુરામજીએ આ બાળકનું દેવવ્રત એવું નામ રાખેલું છે. ગાંગેય દેવવ્રતને લઈ મહારાજ શાંતનુ હસ્તિનાપુર રાજ્યમાં પાછા આવ્યા. હસ્તિનાપુરની અંદર મહારાજે આવી અને વાત કરી છે, 16 વર્ષ પહેલા ગંગાજીને લઈ ગયા હતા, એ મારો દીકરો પાછો મને સોંપી ગયા છે. આ મારો દીકરો ગાંગેય છે. આખું હસ્તિનાપુર સજાવવામાં આવ્યું. હસ્તિનાપુરની અંદર આનંદ મંગળ થયા. જ્યોતિષી પંડિતોને બોલાવવામાં આવ્યા. મહારાજ શંતનુએ કોઈ વાર ન કરી. શુભ દિવસે સંપૂર્ણ પ્રજા, મંત્રીઓ વગેરેની ઉપસ્થિતિમાં મહારાજ શંતનુએ ગંગા પુત્ર ભીષ્મજીનો યુવરાજ પદ ઉપર અભિષેક કર્યો અને સર્વગુણ સંપન્ન દેવવ્રતને રાજ્યનો ઉત્તરાધિકારી બનાવવાથી એ ધર્માત્મા મહારાજ શંતનુને હૃદયમાં અપાર આનંદની અનુભૂતિ થઈ. હવે તો ગંગાજી પણ મનમાંથી ધીરે 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 ભૂલાઈ ગયા છે. ગાંગેય હવે પિતાની આજ્ઞામાં રહી
અને હસ્તિનાપુરનું સુંદર સંચાલન કરી રહ્યા છે. આગળની કથામાં આપણે સાંભળીશું ગાંગેયમાંથી કઈ રીતે એ ભીષ્મ બન્યા. સુંદર કથા આપણે આગળ કથામાં શ્રવણ કરીશું. હરિસંકીર્તન સહ કથાને વિરામ.